Hi dear learners, first of all my sincere greetings to you. Assalamu alaikum. Welcome all students of Kutotalware High School to online class. Hope that dear learners, you are very fine by the grace of Allah in these natural disasters. I am same to you. I am SM Nazil Karim. Dear learners, today I am going to start with you online class on English grammar and composition for class 9 and 10. Dear learners, today our topic is conditional sentence. Conditional sentence is a type of sentence which is made up of an if clause or subordinate clause and main clause. অর্থাৎ যে বাক্যে যে সেন্টেন্সে কোনো শর্ত উল্লেখ থাকে, যে সেন্টেন্সে কোনো শর্ত উল্লেখ থাকে তাকে আমরা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বলি বা বলতে পারি। There are four types of conditional sentence. Zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional. Actually, conditional sentence starts with if or when. Dear learners, let's start our class. Stay with me, be ready to online class and follow me what I say, and look at the whiteboard to follow me. Dear learners, conditional sentence আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কন্ডিশনাল সেন্টেন্স থেকে রেজাল্ট এবং কন্ডিশনাল পাওয়া যায়। অর্থাৎ কন্ডিশনাল সেন্টেন্স করতে গিয়ে আমাদের প্রথমত ইফ ক্লোজ অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ এবং থাকবে মেইন ক্লোজ। সাবঅর্ডিনেট ক্লোজটা অর্থাৎ ইফ ক্লোজটা প্রকাশ করবে কন্ডিশন আর মেইন ক্লোজটা প্রকাশ করবে রেজাল্ট। ইফ ক্লোজ মেইন অর্থাৎ ইফ ক্লোজটা প্রকাশ করবে কন্ডিশন, মেইন ক্লোজটা প্রকাশ করবে রেজাল্ট। তো কন্ডিশনাল সেন্টেন্স চার প্রকার: জিরো কন্ডিশনাল, ফার্স্ট কন্ডিশনাল, সেকেন্ড কন্ডিশনাল, থার্ড কন্ডিশনাল। টুডে ডিয়ার লার্নার্স, I discuss with you zero conditional sentence. Zero conditional sentence are used to express habitual fact, scientific truth, universal truth. অর্থাৎ অভ্যাসগত কাজ বোঝাতে, চিরন্তন সত্য বাক্যগুলি বোঝাতে অথবা বিজ্ঞানসম্মত সত্য বাক্যগুলি বোঝাতে আমরা এই কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে জিরো কন্ডিশনালটা ব্যবহার করতে পারি। Dear learners, today we are going to start with zero conditional. How can we use zero conditional sentence? By giving some example we can clear the topics. At first, dear learners, try to understand the structure of zero conditional sentence. Dear learners, you can see that here if clause and main clause. Dear learners, তোমাদেরকে একটু স্মরণ করে দিচ্ছি, এই টপিকসটি আমরা মূলত কমপ্লেক্স সেন্টেন্সও বলতে পারি। কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে ডিয়ার লার্নার্স দুটি ক্লোজ থাকে, একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ আর একটা হচ্ছে মেইন ক্লোজ অর প্রিন্সিপাল ক্লোজ। ইফ ক্লোজ আরেকটি নেমস সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ অর ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ। Zero conditional sentence, dear learners, two clauses are present simple.
যেমন ইফ প্লাস প্রেজেন্ট সিম্পল, তারপরে মেইন ক্লোজটি প্রেজেন্ট সিম্পল। Learners, to close present simple, dear learners, P plus present simple অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ, এটা হচ্ছে মেইন ক্লোজ, dear learners. Now, dear learners, follow example. If ice, if we, dear learners, if we hit ice. জিরো কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে ডিয়ার লার্নার চিরন্তন সত্য বাক্যসমূহ আমরা লিখতে পারবো। ইফ উই হিট আইস, যদি আমরা তাপ দিই বরফকে, তাহলে ইট মেল্টস, এটা গলে যাবে, এটা গলে যায়। To close, dear learners, you can say that to close present simple or present indefinite, present simple or present indefinite। আর জিরো কন্ডিশনাল সেন্টেন্স দিয়ে আমরা শুধুমাত্র চিরন্তন সত্য, অভ্যাসগত কাজ, বিজ্ঞানসম্মত সত্য বাক্যগুলি করতে পারি। তো ইফ উই হিটস আইস, যদি আমরা বরফটাকে তাপ দেই, এটা গলে যায়। It is universal or scientific truth. If it rains, everything gets wet. যদি বৃষ্টি হয়, সব কিছু ভিজে যায়। চিরন্তন সত্য, বৃষ্টি হলে সবই বেঁচে যায়। ডিয়ার লার্নার্স, আরেকটি মজার বিষয় হলো এখানে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজটি আমরা হোয়েন দিয়েও করতে পারি। কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা ইফের জায়গায় হোয়েন ইউজ করতে পারি, যেমন হোয়েন দ্য সান সেটস, যখন সূর্য অস্ত যায়, নাইট বিগিনস, রাত্র শুরু হয়ে যায়, নাইট বিগিনস। দ্য সেন্টেন্স অলসো এক্সপ্রেস দ্য ইউনিভার্সাল ট্রুথ, চিরন্তন সত্য। ডিয়ার লার্নার্স, follow some also example. If you are honest, if you are honest, যদি তুমি সৎ হও, everybody respects you. This sentence is also express the universal truth. Dear learners, by this example, we clear that the zero conditional only express the habitual truth, universal truth, scientific truth. Dear learners, follow another example. If you get up early, যদি তুমি খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠতে পারো বা উঠো, you get enough time, you get enough time to study. The sentence also expresses the habitual fact. Dear learners,
by 5 example you have understood the lesson easily. তো dear learners, আমরা বলতে পারি যে জিরো কন্ডিশনাল সেন্টেন্সটা দিয়ে মূলত যে ভাবটা প্রকাশ পায় সেটা হচ্ছে চিরন্তন সত্য, অভ্যাসগত কাজ এবং বিজ্ঞানসম্মত সত্য কথাগুলি প্রকাশ পাবে। আরেকটি বিষয় হলো এই জিরো কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের টু ক্লোজে হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, প্রেজেন্ট সিম্পল। আরেকটি বিষয় ডিয়ার লার্নার্স, আমরা ইচ্ছে করলে মেইন ক্লোজটাকে, অর্থাৎ যে মেইন ক্লোজের বাক্যটাকে, এটা তো মেইন ক্লোজ ডিয়ার লার্নার্স, এই যে মেইন ক্লোজ, আর ইফ যেহেতু আছে ইফ হোয়েন দিয়ে শুরু বাক্যগুলিকে আমরা অবশ্যই সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ বলবো। আর মেইন ক্লোজ ইচ্ছে করলে আমরা উল্টিয়ে মেইন ক্লোজটা প্রথমে লিখতে পারবো, সাবঅর্ডিনেট ক্লোজটাকে পরে লিখতে পারবো। কিন্তু মেইন ক্লোজটা যদি আমরা প্রথমে লিখি আর সাবঅর্ডিনেট ক্লোজটা যদি পরে লিখি তাহলে মাঝখানে কোনো কমা দেওয়া যাবে না। যেমন একটি বাক্য আমরা উল্টিয়ে লিখি, ইউ গেট enough time to study if you get up early. If you get up early. So dear learners, main clause-টা প্রথমে, সাবঅর্ডিনেট ক্লোজটা পরে। সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ যদি পরে দেওয়া হয় তাহলে মাঝখানে আর কমা দেওয়া যায় না। তো hope that dear learners you have understood the lesson very easily. At home you will try to make some sentence according to the following example. Stay home, stay safe, stay healthy. No more today. Dear learners, goodbye.